नमस्कार गुड मॉर्निंग आपण देखुछंती ओडीबी 24 न्यूज सकाळर छोट बड़ ताजा खबर बुलेटिन रे आपण मानकु स्वागत। राज्य सहित देश विदेशर समस्त ताजा अपडेट पाइबा पई भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। तबे चलंतु नजर पकाइबा आजिर प्रथम खबरटी होउची साधारण लोकंकर होश उड़ाई देबो एही रिपोर्ट। दर्शक बंधु मध्य प्राच्य उत्तेजना जगु भारत सहित विश्व रे अन्य देश एबे गैस अभाव सम्मुखीन हेउची किंतु वर्तमान प्रकाश पाइबा एक रिपोर्ट समस्तक निद मध्य हजाई देब। रिपोर्ट रे विशेष करी भारत संपर्क रे उल्लेख रही। रिपोर्ट रे कहा जाय अछि जे देश को आगामी 3 वर्ष रु 4 वर्ष पर्यंत गैस रो सम्मुखीन हेबाकू पड़िबो काहेकि ना भारत यार एलपीजी जोगाण पई पश्चिम एशिया उपरे बहुत निर्भर करि थाए। अमेरिका एवं इस्राएल सामरिक प्रतिशोध स्वरूप ईरान आंचलिक शक्ति भित्तिभूमि उपरे आक्रमण आरंभ कला एवं हरमुज प्रणाली को अवरोध कला जहां भारतर एलपीजी जोगाण को गुरुतर भाव में प्रभावित करिछि। परवर्ती खबरटी होउछि लुटिबाकू आसी फसीगला चोर सोशल मीडिया रे भाइराल हैला वीडियो। हाँ दर्शक बंधु सोशल मीडिया रे एबे एक अजब एवं मजादार वीडियो द्रुत गति रे भाइराल हेउछि जहा देखी दर्शक माने आश्चर्य सहित निज हर्ष को अटकाई पारु नाहंती। किछि मुखा पिंधा दुर्बृत्त एक मोबाइल दुकान को लुटिबा उद्देश्य रे भीतर को प्रवेश करथिले। हाथ रे अस्त्र देखी दुकान भीतर थिबा ग्राहक माने भयभीत होई बाहर को मध्य चली जाइथिले। तेबे दुर्बृत्त माने मध्य सेमान को कौनसी क्षति पहुंचाई नथिले किंतु घटना रे आचंबित कर देबा भली ट्विस्ट सेते बेले आसिला जेते बेले बाहर को आसीथिबा लोक मानक मध्यरु जणे चतुरतार सह दुकानर शटर बाहर पटु बंद कर देइथिले। फल लुटेरे माने निज दुकान भितर फसी गले। चोर माने भीतर शटर खोलिले बहुत चेष्टा मध्य करथिले किंतु सफलता पाई पारि नथिले। परवर्ती खबर होची विवाहर प्रतिश्रुति देई छात्रीक सह शारीरिक संपर्क रखिथिले कॉलेजर अध्यापक। दर्शक बंधु विवाह प्रलोभन देखाई जणे छात्रीक सहित शारीरिक संपर्क स्थापन करने पर प्रतारणा अभियोग एक कॉलेज जड़े अध्यापक गिरफ होगा घटना आज मुख्य चर्चार विषय मध्य साजिछि। पुलिस सूत्रु मिलता सूचना अनुसार देवगढ़ सहर एक महाविद्यालय रे नीलांचल राजहंस नामक जड़े अध्यापक उक्त महाविद्यालय युक्त 3 श्रेणी जड़े छात्री को 2024 सेप्टेम्बर मासर प्रेम फांसरे फसाई देइतिले। ता सह विवाहर प्रलोभन देखाई अनेक शारीरिक संपर्क मध्य रखिथिले। तेबे 2025 जनवरी रे उभय देवझरण पर्यटन स्थली रे जाई प्रथम थर पई शारीरिक संपर्क रखुवा बेले परवर्ती समय मध्य यह जारी रहितिला किंतु वर्तमान छात्री जनक सबु किछि खोली देले पुलिसिंक सामना रे। परवर्ती खबर होची एलपीजी को नै राज्य सरकार को मोदी को बड़ निर्देश। हाँ दर्शक बंधु मध्य प्राच्य रे वर्तमान परिस्थिति दृष्टि रखी भारत सरकार स्पष्ट करिसेंती जे देश रे पेट्रोल डीजल किंबा अन्य पेट्रोलियम उत्पादर कौन सी अभाव नहीं। समस्त रिफाइनरी सेमानकर पूर्ण क्षमता को कार्य करुछि। यह व्यतीत देश भितर औषधित तैलर पर्याप्त भंडार मध्य उपलब्ध अछि। अन्य पटे देश रे गैस तैल संकट नहीं जोरदार चर्चा मध्य चली रही अछि। एपटे सरकार कहिसेंती देशव्यापी पेट्रोल एवं डीजल स्पष्ट स्टॉक रखा जाई अछि जहां निश्चित कहूची जे साधारण जनता कौन असुविधा रे सम्मुखीन मध्य हेबे नहीं। परवर्ती खबर होची जाजपुर जिले रे घटिथिबा एक घटना एबे चर्चार केंद्र बिंदु पालिटिछि। दर्शक बंधु परक्रिया प्रेम एक भयावह हत्याकांड रे परिणत होईछि। प्रथमे गुलिकांड भाव रे देखा जायतिबा घटना पछर थिला एक सुनिश्चित षडयंत्र। घटनार तदंत पर पुलिस जानिबाकू पाइला जे मृत व्यक्ति स्त्री निज प्रेमिकंक सह मिसी स्वामी को रास्तारू हटाइबा पई योजना करथिले। परक्रिया संपर्क को आगो को चढ़ाइबा पई स्वामी हत्यार चक्रांत रचाइथिबा पुलिस तदंतरू प्रकाश मध्य पाई अछि। योजना अनुसार अभियुक्त माने घटना को अन्य एक दिग को नेबा पई गुलिकांड भाव में प्रदर्शन करथिले किंतु घटना पर पुलिस गभीर भाव में तदंत आरंभ करी प्रकृत सत्य को प्रकाश मध्य करि रही अछि। परवर्ती खबर होची श्री जगन्नाथ मंदिर ऊपर बसी मांकड़ उड़ाइला नोट। हाँ दर्शक बंधु जगन्नाथ मंदिर परिसर रे एक अजଣା घटना देखा मिली अछि। श्री मंदिर गोमुट ऊपर चढ़ी एक मांकड़ भक्त मानक टंका नहीं आकाश रे उड़ाउथिला एवं तले थिबा लोक मानक मध्य
ହଡ଼ଡୋଳ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇଅଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମାଙ୍କଡଟି କେଉଁଠୁ ଆସି ଏକ 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ହାତକୁ ପାଇ ଗୁମଟ ଉପରକୁ ଚଢି ଯାଇଥିଲା। ପରେ ସେହି ନୋଟକୁ ତଳକୁ ଛାଡିବା ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ତଳେ ଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ଟଙ୍କା ଧରିବା ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇ ହାଉଯାଉ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ସେବାୟତମାନେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହ ଶେଷରେ ମାଙ୍କଡଟିକୁ ଟଙ୍କା ସହିତ ଧରିବାର ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରଖାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଦେଖାଦେଲା ଏକ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା। ଦୀର୍ଘ 48 ବର୍ଷ ପରେ ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଅଧରମାଳା ହଠାତ୍ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥିବା ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କରିଦେଇଅଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଏବଂ ସେବାୟତ ମାନେ ଏହାକୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ସଂକେତ ବୋଲି ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ଅସ୍ଥାର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଐତିହାସିକ ଗଣତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିବାରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମହତ୍ୱକୁ ଆହୁରି ବଢାଇ ଦେଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଫୁଲମାଳକୁ ବୋମା ଭାବି ଭୟଭୀତ ହେଲେ ଥାଲାପତି ବିଜୟ। ଏହା ସହ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ତାମିଲନାଡୁରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଖୁବ୍ ଜୋରସୋର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଚାଲିଅଛି। ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଅଣଦେଖା କରି ସମସ୍ତ ଦଳ ପ୍ରଚାରରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନୂଆ ଦଳ ଟିଭିକେ ଗଠନ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା ଅଭିନେତା ଏବଂ ନେତା ଥାଲାପତି ବିଜୟ ଗତ ରବିବାର କନ୍ୟାକୁମାରୀରେ ଏକ ରୋଡ ଶୋ କରୁଥିଲେ। ରାସ୍ତା ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ ମଧ୍ୟ ଜମିଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ। ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ବିଜୟ ଗାଡିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ସାଇକେଲ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ହାତ ହଲାଇ ଅଭିନନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ ତାଙ୍କୁ ନିକଟକୁ ଫୁଲ ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏହାକୁ ବୋମା ଭାବି ଡରି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଘନେଇଲା ବିପଦ ହୋଇପାରେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ। ଆମେରିକା ଇରାନ ସହ ଛିଡା ହେବେ କେଉଁ ଦେଶ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଆମେରିକା ନୌସେନାର ଏକ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଅଶୁଭ ଶବ୍ଦକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଇସଲାମାବାଦରେ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ଶାନ୍ତି ପ୍ରୟାସ ବିଫଳ ହେବା ପରେ କୂଟନୀତି ଏବେ ଶେଷ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ବାଟ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ରାସ୍ତାରେ ସଂଘର୍ଷର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଯାହା ଦେଇ ବିଶ୍ୱର 20% ଔଷଧିତ ତୈଳ ପଠାଯାଇଥାଏ। କେବଳ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସୀମାର ଏକ ସଙ୍କଟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଏକ ସିଧାସଳଖ ସତର୍କର ଘଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଲେବର ପେନ୍ ସମୟରେ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ଶିଶୁର ପାଦ। ଟାଣିବା ମାତ୍ରେ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲା ମୁଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା କେତେ ଯେ କଷ୍ଟଦାୟକ ଯିଏ ବା ମା ହୋଇଛି ସିଏ ହିଁ ଜାଣିଛି। ଆଉ ଏହି ପ୍ରସବ ସମୟରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି କେତେ ଯେ ବିପଦ ଥାଏ ତାହା ସମସ୍ତେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଭୟରେ ଥରିବେ। ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ଲେବର ପେନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିଲାର ପାଦ ବାହାରକୁ ଆସି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ପିଲାଟିକୁ ଟାଣିବା ମାତ୍ରେ ଶିଶୁର ମୁଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡି ଅଲଗା ହୋଇଗଲା। କହିବାକୁ ଗଲେ ଛୁଆର ମୁଣ୍ଡ ମାର ପେଟ ଭିତରେ ଆଉ ଗଣ୍ଡି ବାହାରେ ଥିଲା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବସ୍ତି ଜିଲ୍ଲାରେ। ଏଠାରେ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଏବଂ ଅବହେଳା କେବଳ ଏକ ନବଜାତ ଶିଶୁର ଜୀବନ ନେଇନାହିଁ, ବରଂ ମାଆକୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖକୁ ମଧ୍ୟ ଠେଲି ଦେଇଅଛି। ପ୍ରସବ ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଏବଂ ଅମାନବୀୟ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ନବଜାତ ଶିଶୁର ଶରୀର ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ମା ଗର୍ଭ ଭିତରେ ରହିଗଲା। ଏହି ଘଟଣାଟି କଲୱାରୀ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଧୀନରେ ଅବସ୍ଥିତ ମୁରଦାପୁର ଗାଁରେ ଘଟିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ନିରଜ କୁମାରଙ୍କ 27 ବର୍ଷୀୟ ପତ୍ନୀ ପ୍ରେମୀ ଦେବୀଙ୍କର ଏପ୍ରିଲ 8 ତାରିଖରେ ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଏହି ସବୁ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ିବ ଲୋକସଭା ଏବଂ ବିଧାନସଭାର ସିଟ୍। ଓଡ଼ିଶାର 11 ଲୋକସଭା ଆସନ ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ବଢ଼ିବ 64 ବିଧାନସଭା ଆସନ। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଯାୟୀ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା ଆସନ ସଂଖ୍ୟା 50% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆସିପାରେ ସଂସଦର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନର ଡିମିଲିଟେସନ ବିଲ୍।
ଯାହା ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆସିପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ ରହିଛି। ଯଦି ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ତେବେ ଏହି ଅନୁସାରେ ଦେଶର ଲୋକସଭା ଆସନ ସଂଖ୍ୟା 548ରୁ 850କୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକସଭା ଆସନ ସଂଖ୍ୟା 21ରୁ 31 କିମ୍ବା 32କୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ସୋଫିଆ ଫିରଦୋଷ ଆଗକୁ ହେବେ ଓଡ଼ିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସର ସାରଥୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏପରି କହି ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ। ତେବେ ନିକଟରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ମୋକିମ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ବାରବାଟୀ କଟକର ଲୋକପ୍ରିୟ ବିଧାୟକା ସୋଫିଆ ଫିରଦୋଷ। ଓଡ଼ିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସୋଫିଆ ଫିରଦୋଷ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଚେହେରା ଭାବେ ଉଭା ହୋଇବେ। ତେବେ ମୋକିମଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ଦଳ ଗଠନ କରାଯାଇଅଛି। ତା ସହିତ ସୋଫିଆଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶୈଳୀ ଦଳକୁ ଏକ ନୂଆ ଶିଖରକୁ ନେଇଯିବ ବୋଲି ସେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ହେବ କି ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସର ମେଣ୍ଟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଗକୁ ଆସୁଛି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ, ଜୋରଦାର ହେବ ଲଢ଼େଇ। ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ରହିଛି ଏବେ ବିଜେପି, ତେଣୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଭୋଟ ହାତେଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୀତି ମଧ୍ୟ ଆପଣାଇବ। ନିକଟରେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ଆପଣାଇଥିଲା ନିଜର ରଣନୀତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେଡି ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ମେଣ୍ଟ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଗକୁ ପୁଣି ଆସୁଛି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ, ତେଣୁ ପୁଣି ଥରେ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ମେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଇରାନ ସହ ତୈଳ କାରବାର କରୁଥିବା ଦେଶମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେବ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଆମେରିକାର ଏହା କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ରହିଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜର ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥାନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଶୁକ୍ଳ ନୀତି ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ବିବାଦ ସମାଧାନ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ରହିଥାନ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନକୁ ଯଦି କୌଣସି ଦେଶ ତୈଳ କିମ୍ବା ବିକା କରେ ତେବେ ସେ ଦେଶମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଏନେଇ ଟ୍ରମ୍ପ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ବିଭାଗ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଲା ରାଜନୀତି ନେଲା ଜୀବନ, ବିଜେପିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କଲା ସ୍ୱାମୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଓଡ଼ିଶାର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଚକିତ କରିଦେଲା ଭଳି ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ନିର୍ବାଚନରୁ ଏକ ଘରୋଇ ହିଂସା ଘଟିଛି। ଉତ୍ତର 24 ପ୍ରଗଣ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ଟିଏମସି ନେତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଜେପି ସମର୍ଥନ କରିବା ନେଇ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ଏବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖେଳି ଯାଇଅଛି। ତେବେ ମୃତକ ମହିଳା ଜଣକ ହେଲେ 27 ବର୍ଷୀୟା ଅଦିତା ଦାସ। ଗତ ରବିବାର ଦିନ ଅଦିତା ଦାସ ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ପରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରାହୁଲ ଦାସ ଜଣେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ରାହୁଲଙ୍କର ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପ୍ରଥମ ଅଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ଫାଶୀରେ ଝୁଲାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଲା ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲରେ ବିଷାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ 100ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲରେ ବିଷାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଲାଗି ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ସହିତ ଜ୍ୱରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଅନେକ ଶିଶୁ। ଏହାପରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମଧ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଅଛି। ତେବେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି। ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ବାରିପଦା ଛାତ୍ରୀ ରୂପାଲି ବେସରାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଅଛି। ସେ 5ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ ରବିବାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କାକବନ୍ଧ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ ହଷ୍ଟେଲରେ 7ମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ଖାଦ୍ୟରେ ବାସି ପଖାଳ ଓ ଆଳୁ ଚଟଣି ଖାଇଥିଲେ। ଆଉ ଖାଇବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଅସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଛେନାପୋଡ଼କୁ ମିଳିପାରେ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗର ମାନ୍ୟତା।
हाँ दर्शक बंधु नयागढ़वासी अत्यंत खुशीर खबर छेनापोड़ प्रसिद्ध थिबा नयागढ़ जिला को मिल पारे जीआई टैग मान्यता। जीआई टैग मिलवा नहीं आवश्यक पदक्षेप नेबे बोली सूचना देछंती केंद्र वाणिज्य और शिल्प मंत्री पीयूष गोयल। परवर्ती खबर होची 163 जन नाबालिका को उद्धार करिछि रेलवे पुलिस। हाँ दर्शक बंधु मध्य प्रदेश कटानी जिले में 163 जन नाबालिका ट्रेन रू रेलवे पुलिस उद्धार करिछि। एही चालाणटी बिहार एवं महाराष्ट्र हेउथिबा सूचना मिली। अरारिया अंचल महाराष्ट्र लाटूर को निया जाउथिला। एही संपर्क में शिशु कल्याण कमिटी ठारू सूचना पाई रेलवे सुरक्षा दल आरपीएफ एवं सरकारी रेलवे पुलिस जीआरपी से अटकाइथिला। से नाबालक मानक सहित सांगरे जाउथिले 8 जन आरपीएफ एवं जीआरपी जवान माने स्टेशन रे अटकाई देइथिले। यह सह अन्य ट्रेन मानकरे चेकिंग मध्य चलिबा बिना टिकट और जबरदस्ती सह नाबालिका सागरे जाउथिबा अन्य लोक मानकु धरा जाइथिला। तेबे ने कड़ा कार्यानुष्ठान नेबे बोली मध्य प्रदेश सरकार यह मध्य कहिसंती। तेबे दर्शक बंधु यह थिला आजिर सबु मुख्य एवं बड़ खबर। आमे आशा करूछु एई बुलेटिन माध्यम रे आपण समस्त ताजा अपडेट पाई परिथिबे। जदि आपन को हमर एई वीडियो भलो लागिला तबे वीडियोटी को लाइक करंतु एवं निज सांग साथी परिवार लोकंक सहित मध्य शेयर करंतु जेमिति कि सेमान मध्य सब खबर विषय रे जानि परिबे। प्रतिदिन एमिति ओडिशा समेत देश विदेशर सबुठु आगे एवं सठिक खबर पाइबा पई आम चैनल ओडीबी 24 न्यूज को सब्सक्राइब करी रखंतु एवं पाखरे थिबा घंटी आइकन को मध्य दबाइबा को जमारू भूलंतु नहीं। आज पुणी देखा एक नुआ वीडियो से पर्यंत विदाय दिंतु। नमस्कार, जय जगन्नाथ।